कुर्बानी ਨੂੰ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੂਰਜ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੁਰਟ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ जिन्हों के सारा के मालक की कृपा आप जी को बाबा जी के बारे कुर्बानी बारे जानना पाओगे। एक दास की सेवा प्रवान करनी हुई खुदा चुके खवांगा ने फतेह गल के बुलावे जी। वाहिगुरू जी का खालसा
संख बराकी कह बराग सो बराकी के किसने भावे हृदय शब्द सच्चा पै राख्या गुर की कार कमावे एक चेत मनुआना डोले भाव वच रहावे सहजे माता सदा रंगराता साचे गगन गावे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ मैं 10वें पातशाह वाला बाकी फतेह साहब कही जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप उस महान शख्सियत बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ਅਤੇ कौम के समूह शहीदों को याद करना, क्योंकि साध संगत जी जे आप शहीदों के दिनों देखिए एक दिन में आप गिनती नहीं कर सकते। पुरातन समय को लेकर मौजूदा समय तक जे एक सिंह का नाम लेन लगे तो आपको घंटे ते महीने लग जाएंगे। खासकर जून ते जुलाई का जो महीना इसका सिख इतिहास का बहुत गहरा संबंध है। इस करके मैं नाम क्योंकि अज भी साडे बहुत सिंह शहीद होए, पहला भी इस करके आप समुचे सिंघां नूं अज शहादत जिथे उन्हें याद करनी है नाल भी शहादत होई क्यों, उसका कारण की सी कि मौजूदा समय तो पुरातन समय से लेकर मौजूदा समय तक अज तक जो भी अपनी कौम की घालना घाल रहे उसका पिछे की करना है वो अपने विचार वटांदरे करने हैं। क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख कौम के पहले बादशाह का जो प्रस्ताव दिता, इस करके दिता कि उन्होंने गुरु नानक साहब के मिशन को 10वीं जोत गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो उन्होंने थापड़ा दिता, अपने हथी थापड़ा लेकर पंजाब की धरती पर भेजा। उसके पिछा फिलोसफी गुरु नानक साहब तो जो शुरू हुई थी वही काम कर रही थी, उसनों ही उन्होंने पूरा किया। उस फिलोसफी को लेकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने 40 साल राज किया ते दसिया कि गुरु नानक साहब की सोच की है। जो साडा खालसा राज विभाग है, जो अगे भी साडा चाहे उन्होंने खालिस्तान कहिए चाहे खालसा राज कह लीए, उसके पिछे फिलोसफी गुरु नानक साहब की है। जिहड़ा सिक्खी नूं समझ गया वो मनुष्यता की सेवा करनी समझ जाता है। जिसकी उदाहरण अपने सामने है, कोविड-19 के विच भी अपने सिखा ने हर पक्ष तो सेवा की, सिख कौम का सिर उच्चा किया। मैं बहुता समा नहीं लेना, अज का जो प्रोग्राम है ये साडे कोल हरिंदर सिंह जी सिकरी वाले, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी खालिस्तान अफेयर सेंटर, भाई देव सिंह जी चंडीगढ़, होर भी मैं बेनती करता कि पंथक जथेबंदियां वो भी इत्थे हाजरी भरते रहो। आपां सब दा मान सत्कार करांगे, क्योंकि ये जथेबंदी बाबा बंदा सिंह इंटरनेशनल सोसाइटी है जो उस राज भाग के मालक नूं समर्पित है, जिन्होंने कौम की आजादी लई पहला झंडे गड्ढे, पहला सिक्के जारी किए। सो सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ भी करते। गुरुद्वारा मक्खन साहब लवाना सिख सेंटर ਤੋਂ पहुंचे सन, हाजी भरके सिंह श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ भी पहुंचे सिंह, उन्होंने भी धन्यवाद। मालवा ब्रदर एजुकेशन सिख फॉर जस्टिस वाले भी पहुंचे हैं। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट जो जथेदार जगतार सिंह हलवारा वालों बनाई थी, उन्होंने नुमाइंदे भी पहुंचे हैं। ईस्ट कोस्ट कोआर्डिनेशन कमेटी को भी पहुंचे हैं। गुरु रविदास वेलफेयर सोसाइटी को भी पहुंचे हैं। मैं समूह का धन्यवाद करते आने वाले टाइम च सारे के नौ लवांगा जी, किसी वीर का नौ ना लिया गया मैं माफी चाहता हाँ। तो खासकर ये जो प्रोग्राम अज आप ना सोचो भी आप गुरुद्वारा साहब के बैठे यही सरवण करांगे। लखा लोग इनू अज बैठे अपने जो इतने बुलारे बोलेंगे उन्होंने विचार सुन के TV 84 वालों वॉइस ऑफ खालसा TV, खबरदार TV, सिख फॉर जस्टिस वालों जो चलाया जाता है, स्टार्टिंग पंजाब, इन्होंने सारे ते लाइव चलना। सो घर बैठे भी संगत इसका लाभ ले सकती हैं। हुण मैं बेनती करता भाई हरिंदर सिंह जी सिकरी वाले 40 मिनट लई वो अज आप जी सामने दसणगे भी साडी ग्लोबल जी सिखां नूं भी की चैलेंज है जिहड़े साडे सामने सिख कौम दे
ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੁਲਾਏ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਨਰਲ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। आप मुकत करे संसार, नानक इस जन को सदा नमस्कार। गुरु अर्जन पातशाह जी वालों इतने दसा जा रहा एक ना क्लासिकल मुक्ति हैगी जिन्हों हिंदू परंपरा में मुक्ति आख्या जाता, जिन्हों अजकल अंग्रेजी में असी सैल्वेशन आख दिंदे आ, लिबरेशन आख दिंदे आ। बड़ी लगातार जी व्याख्या चल रही है, जी हम सिखा भी आ गई है, उन्हें वाल मैं थोड़ी जी तवज्जो देने की कोशिश करांगा। असी हर गल सिर्फ पीरी के उत्ते इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो जब मुक्ति की भी गल आती है असी पता नहीं कि अपनी व्याख्यावां दे विच ये सिर्फ रूहानियत की लैवल की मुक्ति तक करी सीमित रखा हुआ, जिहड़ी कि हिंदू परंपरा का हिस्सा। गुरु अर्जन पातशाह जी के वालों दर्ज यह शब्द इतने दसा जा रहा है आप फ्री हो रहा, जिन्होंने असीं सीधी पंजाबी च आखदे हैं। देखो गुरबाणी जिहड़ी है स्कॉलरां ने नहीं पढ़ी, जिन्हां ने अज दीयां पीएचडीआं या उस वेले दे शास्त्र पढ़े सी सिर्फ उन्हां लई नहीं आ। गुरबाणी एवरेज आवाम लई आ। कुछ बाणियां विच संकेत आउंदा जिहड़ा कि योगियां नूं मुख रख के गल कीती जा रही है, कुछ बाणियां में आउंदा कि जिहड़े संस्कृत के माहर सी उन्हां नूं मुख रख के गल आ रही है, पंडित नूं मुख रख के गल आ रही है, काजी नूं आ रही है। बट उपदेश शोहर नाथ को साझा उपदेश सारिਆਂ ਲਈ है, तो मेजोरिटी ऑफ बाणी बड़े क्लीयर शब्दों में मुक्ति का मतलब है आजादी। इत्थे दस्सिया जा रहा जिहड़ा आप मुक्त आ, जिहड़ा आप आजाद आ, मतलब मेंटली भी आजाद आ, स्पिरिचुअली भी आजाद आ, फिजिकली भी आजाद आ। जिन्नी भी आजादी के खाने असीं बनाए हुए ने, अजकल तुसीं इहदे च इकनॉमिकली भी लिआओगे, बड़ा कुछ हो रहा उहदे विच हर लैवल ते जिहड़ा आजाद से आप ही नहीं, क्योंकि कई जने कहंदे योगी कहंदे सी कि असीं अपने आप को आजाद कर लिया स्पिरिचुअली। कहंदे सिर्फ कल्ला स्पिरिचुअली नहीं, ताही बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सील ते की लिखिया जिन्हों असीं शॉर्ट विच हुण कहंदे आ देख तेग फतेह। देख हुंदी है इकनॉमिक प्रॉस्पैरिटी, जिन्हें इकनॉमिक सक्सेस क्रिएट की है। तेग हुंदी है पोलिटिकल आजादी, जिन्हां ने राइट्स को कायम रखिया। कहंदे असली आजादी जिहड़ा इकनॉमिकली ते पोलिटिकल राइट्स को कायम कर लैंदा ओदी हुंदी आ। स्पिरिचुअली तां तुसीं पर्सनली जद मर्जी घर च बैठ के भी हो सकदे हो। सो आप मुकत, आप आजाद आ ते होरां नूं भी आजाद करा, संसार नूं आजाद करा रहा। जिथे भी वो बस रहा या बस रही आ उस इलाके दे, भावें वो सिख ने, भावें गैर सिख ने, भावें रब नूं मनदे ने, भावें नहीं मनदे, अज दे हिसाब नाल उन्हां दा जेंडर की आ, उन्हां दी सैक्सुअलिटी की आ, उन्हां दा धर्म की आ, उन्हां दी जात की आ, वो नहीं देखदे। क्योंकि जिहड़ा आजाद आ उन्हें यह देखना सारियां नूं आजाद करना, उन्हें भी नहीं देखना कि वो ब्राह्मण भी क्यों ना होवे,
ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੋ ਅਯਾਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੋਂ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਰਨਾ ਤੇ ਅਵਰਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਆ, ਬਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪੜਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਾਮ ਆ, ਹੀਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਟ, ਮੈਂਟਲ ਹੀਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀਟ, ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਬੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੰਦਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦ ਮੂਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਠੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਪੂਰੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਪਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜਪੰਦਰੋ ਹਰਨਾਮ। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ, ਇਹ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਲੀਡਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਵਰਡ ਆਇਆ ਆਗੂ, ਤੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉ। ਇੱਕ there is no ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭੈ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੈ ਨੇ, ਜੀਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਐਸ ਲਾਣੀ, ਏ ਲਾਣੀ, ਪੀ ਲਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ,
ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਭੈ ਹੈਗਾ, ਅਦਬ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਫਰੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਦੁਆਇਤ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਥਾਪੜਾ ਕਰਨੀ ਧਰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸੰਗਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪੰਥਕ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਨਾਮੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਏਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਦੀ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਾਇਲੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੀ ਜੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਗਏ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਗਏ, ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ,
एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा कि यूनिटी है नहीं जी पंथ में, ये बिल्कुल गलत गल है। यूनीफॉर्मिटी ते यूनिटी में बहुत फर्क है। यूनीफॉर्मिटी होती है सारे एक कर दो, यूनिटी होती है जिन्हां दा मकसद है उन्हां नूं किवें इकट्ठे करना, जिन्हां दा मकसद है उन्हां दे विच इक ओंकार नाम का कल्चर किवें पैदा करना, उस इक ओंकार ते नाम दे कल्चर दे विच उन्हां नूं किवें अपने टीचे वल लैके जाना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਸਿੱਖੀ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਇਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਰੇ ਚ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬਚੇ ਸ਼ਰਮ ਚ ਹੋਏ। ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਚੌਪਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ। ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ। ਉਸੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਾਲੇ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਾਲਣਾ, ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਬਣ ਹੁਣ ਸਮੈਲ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਪੰਥਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਬਾਹਰਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਥ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਥ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ, ਟ੍ਰੈਸ਼, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਭ ਜੋੜਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫੋਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ
ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ? ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੂਆਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4/5 ਸਿੱਖ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ 80% ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਕੇਟਡ ਪੰਜਾਬ ਆ, 1/5 ਆਫ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ 2/5 ਮੇ ਵੀ। ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਕਿ 80% ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ 15 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ 2 ਡਾਇਸਪੋਰਾਸ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਨੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾਸ ਫੀਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਚੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸਾਡੀ 99.9% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਜ਼ ਦਿਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 80s ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, 86 ਦੀ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। Every state department employee will tell you, anyone who does serious political analysis will tell you, economics trumps human rights. ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ੂਮਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਂਚੁਏਟ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 10 ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਕਰਵ। ਤੇ ਉਹ 10 ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਣਗੇ। 1-2 ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਛਾਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਜੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਜ਼ਨਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘੋੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਇਹ ਆਈਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਛਕਾਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਹਦੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਜੇ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਪਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦਰ ਬੜੀ, ਜਪੰਦੜੋਂ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਰਦਾਸ ਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਆਊਟਕਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਆਊਟਕਮ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਸ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। We have more multi-millionaires than ever before. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਚਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ। ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਸਾ वर्ड प्लूरल हैगा। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆ। ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਪੰਥਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਐਂਗਲ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਥਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ, ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਯੂ ਆਰ ਓਨਲੀ ਐਂਸਰੇਬਲ ਟੂ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਂਸਰੇਬਲ ਟੂ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ, you are serving some other purpose. ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਰਪਸ ਅਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਚੈਲੰਜ ਟੁਡੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੀਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੰਥਕਨੈਸ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਪੰਥਕਨੈਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭੁੱਲਾ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਵਡਭਾਗੀ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਪੰਥਕ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। This is a serious contact challenge. ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਨਾਰਕੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਅਗਲੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਦੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 84 ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ? 1765 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਸ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਸਟ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮਿਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੋਣ। ਬਟ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਸਾਡੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਗਾਹੂ ਕੋ ਤਰਾਮ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਅੱਗੇ ਦੇਖ। 70s ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ 70s ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 80s ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ
कि 70s वाली विजन अपनानी आ, 80s वाली विजन अपनानी आ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ। 2020 ਖੜਾ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਲਾਈਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵਰਕ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੂਗੀ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਂਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਹੂ ਪੋਤਰਾਮ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਉ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਦੀਖਿਆ ਕਾ ਭਾਉ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਮ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ 70s ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਖੜ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 400th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੈਂਪਲੇਟ ਛਾਪਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪੈਂਪਲੇਟ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਓ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਤਾਣਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੈਂਪਲੇਟ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। then why are we worried about it? ਸੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਮਨ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੀਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੀਅਰ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੀਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੀਅਰਲੈਸਨੈਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਾਲ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਥੋੜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ there is a difference between hearing and listening। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਜ ਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈਗਾ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੀਅਰਲੈਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਫੀਅਰਲੈਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। People can say whatever about them। ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਦਾ, ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈਟੀ ਸੈਲਸ ਤੇ ਬੋਟਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਅਮੰਗ ਇਕੁਅਲ ਬਣਨਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਨੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੌਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਹੀ ਗੁਰਸੇ ਮੰਗਾ ਸੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਮਝ ਆਊ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ 50 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਿਰਧ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਊ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤ ਆ,
ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਵਾਲਾ ਜਪ ਸਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਵਾਰਥੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੋਚਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦਿਖਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ YouTube ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗੜ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ, 25 ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ।
ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। बल छुटक्यो बंधन परै कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज त्यों ओहो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज का यह विशेष दीवान बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल सिख सोसाइटी वालों गुरुद्वारा संत सागर के प्रबंधक बाबा सज्जन सिंह जी की जिसनों पैटर्नेज हासिल है। इस दिन बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत का दिन ते जां क्यों कहिए कि जेड़ा सफर पंथ ने फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन सलीब तो तख्त तक इन्हां 3 सदियां दे विच कीता है, उसकी भी याद दहानी। और इसके बावजूद ये कोविड-19 दे ये सारे कहर ने कुछ साडे उन्हां वीरां नूं जिहड़े मोढियां सफर हुंदे सन वो इस जगत को भी अलविदा कह चुके ने। कुल दुनिया इसका शिकार है। और इसके बावजूद जिस उत्साह के नाल तुसीं दीवान दे विच इकट्ठे होए हो और जिवें ये प्रबंध अज दे इस दिन लई कीता गया है, उस लई प्रबंधक और तुसीं सारे ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ बड़े खूबसूरत अंदाज दे विच अज दे चैलेंजेस 21वीं सदी दे ते किवें खालसे ने समय दे हाण दा होना ते किवें असी अपने आजादी दे रस्ते नूं जिस दे उत्ते असी तुरे होए हैं सतत। और इस बारे कोई दो रावां नहीं ने। जदों असी राज योग दे कॉन्सैप्ट की गल करते हैं, भगती शक्ति के कॉन्सैप्ट की गल करते हैं, मीरी पीरी के कॉन्सैप्ट की गल करते हैं, तो फिर ध्यान गुरु नानक पातशाह के इस फरमान से जाता है, नानक राज चलाया सच कोट सताणी नींदे। कि राज की गल वो जिसका किला सच दे ते जिसकी नींह बड़ी पुख्ता है। ये गुरु नानक साहब दे नाल ये कॉन्सैप्ट कुल मिला के जे निरंकार खलकत दे विच वसदा है, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहो सब थाई, वो खलकत तो वख नहीं है। ते जिवें भाई नंदलाल जी भी याद करवांदे ने कि जदों खलकत दुखदी है ते फिर खालक दुखदा है। ते खालसा जिसनूं अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, इसका कमांडर इन चीफ अकाल पुरख आप है। ये खालसा इस धरती के उत्ते साजिया गया है इसलिए कि वो खलकत का वारिस भी है। वो खालिक दियां वो सारा जदों असी खालसे के गुण बयान करते हैं, इनफैक्ट वो खालिक के गुण होंदे ने। जदों बाबा कबीर जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को थां ते शब्द खालसा है और वो खालसा कबीर साहब ने मुक्ति दी सेंस जिस तो भाई साहब ने गल शुरू की सी कि असी मुक्ति सिर्फ जां अगले जन्म दे नाल जोड़ दित्ती है ते जां जिहड़े बहुत करंट इंटरप्रेटर ने वो लै दे के जीवन मुक्त दे कॉन्सैप्ट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट करते हैं। पर जदों असी गुलामी जां सबमिशन
ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ, এনवायरमेंटल ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿੰਝਾਣ ਦਾ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠਿਆ ਹੁਣ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਉ। ਰਿੰਝਾਣ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 740 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਰੀਆ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਂ ਖਾਤੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ 740 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਦੌਰ ਅਸੀਂ 70ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਈ, ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਲਿਆਇਆ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਲਿਆਇਆ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਸੇ ਪਰਖ ਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦੇ giving the adversary his due they fought to the last breath and bullet ਜੋ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਜੂਝੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਗਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ
ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਰਵਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, 5 ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, 25 ਸਿੱਖ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਆਏ ਮਿਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਫਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1970 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਭਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ 5 ਤੀਰ ਹੋਰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਸਨ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਲੀਟੈਰਲੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਆਹੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਚਲ ਨੀਂਹ ਭਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ, ਦਿਲਗੀਰੀ, ਉਦਾਸੀ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਔਰ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਡ ਲੋਕ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਾਨ
ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਗਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡ ਜਿਸ ਦੀ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਲਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਬੇਖੌਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ UAPA ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬੇਗਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ 162 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੱਖਣ ਹੈਰਾਲਡ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੋਏ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਲ ਬਰਾੜ ਜ਼ੈਨ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਰੱਖੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨਾ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਐਨ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਜੀ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 5-7 ਦੇ ਜੋ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 100 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਚੈਲੰਜਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਰੰਟ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ
ਈਵਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਸਬ ਗਵਰਨਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਰਾਇਲ ਸਟੈਂਪ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਦੇਵੋ ਤੇਵੋ ਫਤਿਹ ਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦ ਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸੌਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀडम है, ਤੇ इंडिपेंडेंस है। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਉਹ ਸੌਰਡ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂ ਥਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਰਿਆਇਤ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ओरिजिनल अरदास ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ के दाई टाइटल्स एंड ऑनर्स। ਇਹ ਬਿਰਦ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਓਲਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣੀ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਵਿਕਟਰੀ ਟੂ ਦਾ ਪੰਥ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਉਹ ਸੌਰਡ ਆਈ ਸੀਕ दाई प्रोटेक्शन। ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨ ਅਣਖ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਚੇਤਾ ਵਿੱਚ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਖੜੋਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਟਿਰਨੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਪਾਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੇ। ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਗਾਲੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਕਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਰਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ। ਆ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਨਰਕਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੇਰਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਬਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਉੱਠ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਪਏ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੀਣੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮਸੰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ IT ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ।
ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2 ਮਰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ 59 ਐਪਸ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਗ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਪਟ ਚੋਰ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰਫੇਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਮ-ਖਾਹ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀਆ ਪੰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਵਸ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 51 ਗਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 49 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬੇਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1710 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ ਜਾਂ ਚਾਪੜ ਚਿੜੀ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਕਟਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ। ਉਹੀ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਰ ਲਪੇਟੀ ਹੈ। ਮਿਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਨੌਲ ਹੈ, ਟੋਹਾਣਾ ਹੈ, ਥਾਨੇਸਰ ਹੈ, ਸਮਾਣਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਛੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਕਿ ਟੈਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਟੈਂਪ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਪਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਨ ਅਸ ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੰਦੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 1715 ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, but he made Sikhs to sip from the cup of power, and once they tasted power, they never forgot that they can attain it. ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੱਪ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟੂਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1849 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, 1995 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਅੱਜ ਜਿਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀੜੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਣਕਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਦਾਨ ਦੰਡ ਪੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਫੇਥ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫੇਥ ਕੈਨ ਮੂਵ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ,
ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ 5-5 ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਹੰਦ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਕੋਹ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੇਥ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਈਵਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਵੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। TV 84, ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ TV, ਖਬਰਦਾਰ TV, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਨਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਥ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਛਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਸਡੌਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੋ, ਕਲੇਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 10,000 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੜ ਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, 700 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਬੰਨੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, 27 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਅੱਜ ਕਲੇਮ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਓ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮਰਨਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਦਾੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਖਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਦੁਆਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੜਿਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਮਿਟ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਾਬਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੀਓ ਮਾਵੋ, ਮੇਰੀਓ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣੋ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ,
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਅੱਜ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੋਟ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਾਗ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਕਰਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਤਖਤ ਢਵਾ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ, ਫਾਂਸੀ ਲਟਕਾਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਨੇਡਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਵ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਖਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਉਣ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਉਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਿੰਘ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਰਵਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸੈਂਸਸ 2020 ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਐਫਰਟ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੋਰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 222 ਤੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੈਂਸਸ ਭਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਧਰਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਭਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਆ ਉਹ ਭਰ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 162 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 96 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ,
ਔਰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੀ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਨਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਮਗਦੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕਿੱਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣੇ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਰਗਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਮਾਪਿਆਂ ਭਾਲਿਆ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। 1670 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੈ, 1684 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਚਾਣਕੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਿਆਗਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਗੜਨਾਥ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਤਿਆ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਕਿਰਪਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ 740 ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 740 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ 740 ਵਿੱਚੋਂ 739 ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, 740 ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ 740 ਨੇ। ਆਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਵੇਦ ਰੰਗ ਯਾਵਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਮਾਣਾ ਜਿੱਤਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਨਕੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। 4 ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਡੀ ਰੱਖਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 24 ਸਾਲ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਉਬਲ ਗਿਆ। 24 ਸਾਲ ਦਾ 1684 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। 1708 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 1708 ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 24 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉਬਾਲਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਉਜਾੜੀ ਹੈ। ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ 3 ਕਰਜ਼ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ, ਉਹ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵਕਤ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਰੜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਢਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਭਈ ਜੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਮਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੱਲਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਗ ਤੇ ਵਾਸ਼ਣ ਵੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਝੂਠ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਰੂਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਢਾਈ। ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਏਦਾਨ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਵਦਾਸ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਈ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 2 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਦਮੂਦੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ
तू सब दियां धीआं भैणां दी राखी करनी। तेन मैं खालसा अकाल पुरख की फौज बनाया। वो जाके कदों जी नूं पहला चैलेंज करते हैं, वो नहीं मनता। आखिरकार जदों लोग भी उहदे तो बाकी हो जाते हैं, वो अपने हवेली विच उहनूं जिंदरा ला के अंदर हो जाता भी शायद मैं सेफ है। लोकां अग ला दित्ती, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उन्हां दे नाल अग ला दित्ती, अंदर छाड़ के मार दिता। जिहड़ा लोकां दीआं धीआं भैणां नूं अंदर छाड़ के मारदा सी, अज जदों खुद नूं सेक लगा उदों पता लगा एक किरदार सी बाबा बंदा सिंह बहादुर दा। उहदे जीवन विच पक्ष सी, ना किसी धी भैण पक्षों, ना किसी पैसे पक्षों, ना किसी अहुदे पक्षों, ना किसी होर गल करके उहदे जीवन विच ऐसी कोई पकड़ नहीं सी जिहड़ी किरदार नूं मैड़ा करदी होवे, जिहड़ी उहदे ऐशो आराम नूं किसी तरह वधाउंदी होवे। उहदा किरदार सी अपने गुरु दे उत्ते इतना विश्वास बना के तुरना। तीजा पक्ष मैं पहला पक्ष बेनती की है, उहदे जीवन विच त्याग कितना वड्डा है। दूजी गल उहदे जीवन विच दूजी गल इह सी जिहड़ी उहदा किरदार। तीजा पक्ष सी उहदा बहुत वड्डा, वो सी गुरु ते विश्वास। मैं एक बार फिर कंपेयर कर लगा दो चीज़ां। जदों गुरु ने जंग लड़ी, गुरु ने कितने सिख ने, गुरु ने जंग लड़ी, गुरु को हथियार ने, गुरु ने जंग लड़े वो पंजाब की धरती तो वाकफ है, गुरु ने जंग लड़े सिखा नाल की नीडता है। हुण जदों बंदे बहादुर नूं गुरु तोड़न लगा है, आ है विश्वास सिख के जीवन में आ होना चाहिए। और जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तोड़न लगा, हुण देखो कितनियां चुनौतियां ने उहदे सामने। नंबर 1 पंजाब दा वासी नहीं है, वो पंजाब दा वासी नहीं, पंजाब दे किसी सिख नूं नहीं जानदा, ना वो पहली पीढ़ियों तो सिख है। पिछले मैनूं पिछों सिख लोकी जानदे हो, सिख भी नहीं उन्होंने जानते, उसकी पीढ़ी कोई नहीं है। भाई मनी सिंह होरां दा दस हुणे बेनती करके आया 911 सन 911 तो भाई मनी सिंह के परिवार में धर्म आया हुआ है। 911 तो लेके साढ़े को सबूत है, 520 तो लेके गुरु नानक साहब के घर नाल जुड़े हुए नहीं। उन्हों का पिछोकड़ है इवें बाबा बंदा सिंह बहादुर के परिवार का कोई पिछोकड़ सिक्खी नाल नहीं जुड़िया हुआ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਤੀਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਖਾਨ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ 5 ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਖਾਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। पर देखो सब तो बड़ी चीज है, उन्होंने इस गल का पता है गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल से पहरा दे के 7 साल का बच्चा नहीं चिड़िया जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल से पहरा दे के 9 साल का बच्चा चिड़िया जा सकता है। गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल सुन के चमकौर की गड़ी 40 सिख लड़ सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल मान के 7 महीने भुखे सिख रह सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल सुन के तेरा पिता शहादत दे सकता है। गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल सुन के तू शीश मंगे ते 5 प्यारे शीश दे सकते हैं। गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल के एडी बड़ी जान है, महंत उदासी महंत लड़ सकता है। तेरी गल में एडी बड़ी जान है, तू 20 साल का होवे 22 घर के राजियां पहला जंग लड़ के जित के दिखा दे। 52 साल बाद कौम ने जंग लड़िया सी। 1635 का आखिरी जंग है ते उस तो बाद 1687 का मुड़ के जंग लड़ते भंगाड़ी दे युद्ध। तू इन्ने समय में इन्ना कुछ करके दिखा दे, तेरे दर ते राजे महाराजे आके झुकदे होण। सारियां गल्लां ते मैं ये पढ़ के विश्वास कर रहा, मेरे कोल भावें 5 तीर ने, मेरे कोल भावें 5 सिंह ने, मेरे कोल कुछ भी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोल तेरा थापड़ा। मैनू एक गल का विश्वास आ गया, जिसदा होवे बल सो कदे ना हारदा। बोले सोनिहाल। अज ते सिख नूं गुरु ते विश्वास नहीं, उन्होंने किसी देहधारी ते विश्वास है।
वो आशुतोष को जा सकता है, वो किसी और को जा सकता है। मैं बेनती करा उन्हें पखंडियां को जा सकता है। सिखा जे किते तेरा अज भी बाबा बंदे बहादुर वर्गा विश्वास बन जाए ना ते सच करके जानी वो मंजिल तय करनी है, कोई औखिया नहीं। मैं आखिरी गल कह के समाप्ति वाले पासे आ जाना। शायद तुहानूं पता होवे भी बहादुर शाह जिहड़ा वो पागल होके मरिया 1712 ਦੇ ਵਿੱਚ फरवरी ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮੱਖਣਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ डॉक्टर साहब होली हरिंदर सिंह होली बहुत पढ़े लिखे हुए ने, वैसे भी इजाजत ने सानू तो प्रबंध का यकीन है जी काफ़ी कुछ करना पैंदा ते मैनू खुशी होंदी भी ये कम से कम कौम की आवाज़ जी चुक रहे ने। मैं उहदे दरम्यान एक छोटी जी गल करन लगा सा। मैनू इतिहास का शौक है। तुसीं मैं लाल किला देखण गया गाइड लेके, वो बढ़ते सारी मीना बाजार है। एक्चुअली मीना बाजार का नाम तां है भी उत्थे मीनाकारी हुंदी सी, क्योंकि उन्होंने बाहर जाने का हुक्म नहीं सी। जिहड़ियां बेगमां उन्हां हुंदियां सी वो अपने दरबारां विच भी खुसरे रखते सी। जिहड़े बॉडीगार्ड हुंदे सन खुसरे हुंदे सन। तुसीं ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हो कि उत्थे मीनाकारी दी दुकानां हुंदियां सी। जे कोई चीज़ पसंद आउगी तां बाहर ऑर्डर होके इत्थे आ जाएगी। पर वो बेगमां बाजार नहीं सी बहुता जांदियां, उहदा मीनाकारी करके नाम मीना बाजार है। ਤੇ मैं पूछा पढ़दे साथ गाइड को ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਨਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਾਇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਣਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸੀ। मैं सिर्फ बेनती कर रहा कि कलमदार अजमेर सिंह की एक बड़ी पहली बात है। वो कहते हैं मुसलमान बाहरी तौर पर तुहानूं नुकसान पहुंचाउंदा है पर ये अंदरों पहुंचाउंदा है। दूजी गल उस तो बाद लाल किले विचों बाहर निकल जा सार उन्हें जो मैनूं हाथी दिखाई कहते गणेश की पूजा बाकी जगह ते नहीं होंदी है, ये उन्होंने बनाया ना हुंदा ते फिर ये गणेश क्यों इत्थे हुंदा। तीजी गल तुसीं उहदे उत्ते नेट दे उत्ते पा के देखो ताज महल के रहस्य है। हिंदी च तुहाडे सामने लेख आ जाएगा, तुसीं उत्ते देख लिओ पढ़ के भी ताज महल की सारी हिस्ट्री किवें बदल के रखी पई है। अज मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल साझी करन लगा सां वो इह करन लगा सां अज बहुत बड़ी लोड़ है। बहादुर शाह 1712 विच मरिया पर वो पागल होके मरिया। इन्ना परेशान हो गया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर के कारण। जिथे उहदा संस्कार होया, जिथे उहनूं दफनाया गया वो बख्तियार काकी जां कुतुब मीनार दे नेड़े, कुतुब मीनार दे विच भी बहुत दखलअंदाजी हो गई है, उत्थे उहनूं दफनाया गया। जिथे उहनूं दफनाया गया उहदी रूह नूं शांति आ जाए, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं उत्थे शहीद कर लगे। याद रखिए बाकी जिहड़े 740 सिंह ने उन्हां नूं चांदनी चौक विच शहीद किया गया। साडा चांदनी चौक विच 744 सिंह शहीद है। 744 शहीद है चांदनी चौक विच। 740 बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल, 3 सिख गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल अते गुरु तेग बहादुर साहब जी खुद की शहादत जिहड़ी चांदनी चौक दी 744 शहादतां ने चांदनी चौक दी। मैं अगे गल तोरा जिहड़ी करनी चाहुंदा सां। उस तो बाद विच जदों उत्थे शहीद करन लगे ते एक पासे ओदी घर वाले बैठी है, दूजे ओदी गोद विच बच्चा बैठा है, सामने बाबा बंदा सिंह बहादुर बैठा। ओदे सामने 2 गल्लां रखियां गईयां। पहली गल ये रखी गई भी गुरु बदलना तेरी आदत है, तो कई बारी गुरु बदले है, साडे कहण ते एक बारी फिर बदलने इस्लाम नूं धारण कर रहे सुख आराम नाल जीवेगा। उन्हें आख्या जिन्ना चिर कच्चे सी उन्ना चिर बदले, जब पक्का हो गया उन्हें मैनू बदल के रख दिता, हुण मैनू गुरु बदल दी लोड़ नहीं, गुरु दे ही रहेगा, वो नहीं बदलना। उन्हें आख्या चलो ठीक है, दूजी शर्त ते सामने रखने हैं भाई तू मिलकनी के बच्चे को देख घर बार छड़ के चला गया सी, अज भी तेरे सामने एक बच्चे का दिल कटना है। वो बच्चा किसी मिलकनी का नहीं, वो बच्चा किसी कूड़ का नहीं, वो बच्चा खुद का तेरा होएगा। तुझा दिल कटना है, तू बर्दाश्त कर लेगा, बाद में तो बदलेगा। हम सोच रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ठोक के जवाब दिता सी। उन्हें आख्या
कहने लगे भैया तेन पता नहीं इस गल का भी तू दोष बच्चों की गल कर ली, मेरे गणी के बच्चों की गल कर ली, मेरे बच्चों की गल कर ली, जिन्हें मेरा जीवन बदलिया तू उस बच्चे की गल क्यों नहीं करता? बाबा फतेह सिंह की गल क्यों नहीं करता? तू ये कह भी अज मैं बाबा फतेह सिंह वांगू पड़ोल रवांगा, ये कह मैनू। छोटी गल मैंने सोचे कि आ गई, मैं उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करांगा। कदे विचार बनी ना, तुसी पढ़ के इतिहास से पढ़ी, सिकंदर ते कोस की लड़ाई होती है, कोस हारता है, सिकंदर पूछता मैं तेरा क्यों जिहा प्यार करा। अहमद शाह अब्दाली होंदा है, और मीर मन्नू हारता है, मीर मन्नू उहदे कोल है, अहमद शाह अब्दाली पूछता मीर मन्नू मैं तेरा क्यों जिहा व्यवहार करा। वो कहता कसाई है तो वध दे, व्यापारी है तो बेच दे, बादशाह तो माफ कर दे। उस तो बाद फिर अहमद शाह अब्दाली होंदा है, वो लहरा सिंह नूं भेजदा है टोकरे भर के बदामां दे, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਖਸ਼ਿਆ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੁਕ ਚੱਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰ ਕੇ, ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੁਰਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। पर हजे एडा शेक नहीं होया जिदे तो दिल कटिया जावे। 2 हाथ पाके कसाइयां ने लिपड़ते हुए उस खून नाल भिजे कोई 4 साल के बच्चे काट कर करके हड्डियां तक तोड़ दित्तियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਦਾਦਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਬੁੱਕਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਏ। ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਡਿਆਂ ਕੰਡਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, तेरी मां भी बैठी देख रही है, तेरा बाप भी बैठा देख रहा है कि मेरा पुत्र शहीद होया, सामने होया। गुरु गोबिंद सिंह तेरा धन्यवाद करना जिन्हें मैनू एक जगेरा दिता, मैं अपने पुत्र की शहादत ते मेरा डोलिया। उस तो बाद में ओदी अखों कढ के, लत्तां वढ के, बाहां वढ के, बाकी मांस नोच के ਉਹਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੀਆ, ਵਿਹਾਰ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖਿਮਾ। बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल जथेबंदी का बहुत ही सम्मानयोग बाबा सज्जन सिंह जी होना का मक्खन शाह, बाबा मक्खन शाह सिख सेंटर तो आई कमेटी, सारे सारे बुलारियां का धन्यवाद। भुला चुका नहीं खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। बोले सो निहाल गुरु घरी संगत जी। और थोड़ा टाइम में रह गया, इसी तरह सजे रहो। भाई साहब जी का बहुत धन्यवाद। उन्हें बेनती करता है कि गुरद्वारा मक्खन शाह तो भाई दलेर सिंह जी 1 मिनट ਲਈ वो भी संगतां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੇ 2-12 ਸਰਗੁਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਗੇ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਜੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਮਲੀਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘਾਟੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਗਟ ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਰੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुग जुग अटल चौवन शतर तख्त मालक गुरु गद्दी ते विराजमान सैयद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद दा नाम मालक सत्संग जी गजवज ते बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨੋਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਬ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 52,000 ਸ਼ਿਕਲੀ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਦੇ 4 ਸ਼ੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁੜਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਲੀ ਕਰ ਮੁੰਜਾਰੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਏ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡਕਾ ਮੰਦਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖੂਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੋਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਧ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਹੈ 17 ਮੀਲ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, 17 ਮੀਲ 4 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਮੀਟਰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਓ 17 ਮੀਲ ਪੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰਧ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਯਮੁਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀਏ ਢਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੁਰਤ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਵਰਤਾਰੇ ਸ਼ਿਕਲੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਨੇ 22 ਕਰੋੜ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਆਹ ਗਈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਰਗੋਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਗਰੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜਕਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਣਾ ਢਾਡੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਜਨਮ ਮਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਥਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਟੈਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲਗਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ 12 ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Santa
ਨਹੀਂ ਮਾਰ